would like to request respected Shri Navjot Singh Sidhu ji, Pradhan Sahab हमारे Sidhu साहब। प्यारे साथियों, चीफ मिनिस्टर साहब, ये इन्ना इंपॉर्टेंट है, इन्ना महत्वपूर्ण है कि मेरी जिंदगी के विच पिछले 17 सालों तो एक कॉन्स्टेंसी ऑफ परपज रहा है इस मेले ते आके हमेशा बोलने का। और मैं ये मनदा, मां प्यो ने सिखाया सी शॉर्टकट है नहीं कोई दुनिया च, लेकिन मैं मनदा कि जिथे मैं बैठा ये जिहड़ी देशां दी सांझ है, ये जिहड़ी मुल्कां दे नाल असीं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की गल करते हैं। अज 5 मुल्क इत्थे ने, सार्क 2 साल पहला सार्क कमेटी के 7 मुल्क इत्थे इकट्ठे सीगे। ये देशां दी सांझ साडे लई शॉर्टकट है। असीं 6 महीनों च 60 साल की तरक्की कर सकते हैं। और ये मैं दावे नाल अज भी कहना, मैं 10 साल पहला भी कहता सीगा और 10 साल बाद भी कहता। ये अमृतसर एशिया की सब तो वड्डी मंडी सी और इसका प्रमाण है, वी वर द बिगेस्ट मार्केट इन एशिया। द सिल्कन रूट वॉज द गेटवे टू प्रोग्रेस। इसे करके मैं बाबा नानक का जिहड़ा लंघ है उन्होंने सब तो वड्डा प्रगति का मार्ग दसदा, क्योंकि मैं कहना कि इट इज अ कॉरिडोर ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज। किस तरह पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिक बेनिफिट किस तरह होएगा, ट्रेड ना होएगा। ये नहीं कि जहाज़ां दे विच साडा समान जिहड़ा 22 किलोमीटर जाना चाहिए वो 2000 किलोमीटर वाया दुबई अडानी के पोर्ट ते जावे। मैं कहना ये साजिश है सानू मारन दी। ये एक वेल प्लान तरीका है कि पंजाब खत्म करना है। ये एक डेलिबरेट मैकेनिज्म है साडे सूबे नूं बर्बाद करन दा, लैंड लॉक्ड स्टेट बनाउण दा। 34 देशों का व्यापार साडे सूबे दे लई प्रगति विकास का सब तो वड्डा द्वार है। और मैं एक कैटेगोरिकली कह रहा, सिर उच्चा करके कह रहा और कन्विक्शन दे नाल कह रहा। आई एम सेइंग इट कैटेगोरिकली विद कन्विक्शन। इट इज नॉट अबाउट पंजाब, इट इज अबाउट इंडिया। इंडिया गोइंग अप लाइक अ मिटियोर। हिंदुस्तान की तरक्की होएगी इस रूट तो। 34 देशों नाल व्यापार और इदू उच्चे कोई मार्केट नहीं, इदू वड्डी कोई मार्केट नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देना हुन्ना कि डीजल तुसी 1992 तो लैके 2022 तक 25 गुणे वधाया ते तुसी किसान की MSP 5 गुणे वधाई। तुसी तनख्वाह एक आम आदमी की टीए DA पेंशना पुंछना ला के 1973 तो 1000 गुणा प्राइवेट सैक्टर के वधाती ते तुसी किसान की MSP 15 गुणा वधाई। तो मैं तुहानूं कहना और दावे ना कहना कि तुसी कणक चुको, जिहड़ी कणक 300 तो 1700 हुई 25 साल 30 साल मैं तुहानूं कहना कि अज एक दिन दे विच तुसी उस 1700 की कणक बार्डर के उत्ते रखो तो 3000 में विकदी है। तुसी 3200 की बासमती रखो तो वह 7000 की विकदी है। 5 रुपये किलो मटर जिहड़ा किसान का इत्थे टुटदा नहीं, वो 25 कदे टुटिया नहीं पाकिस्तान के उन्होंने 34 देशों में। 22 रुपये का और मैं कैटेगोरिकली कह रहा 22 रुपये का जिंजर अदरक 150 रुपये का सीमेंट। ये मतलब इस तो बड़ा शॉर्टकट की है कि जे सवेरे कोई बंदा तजारत करने लिए जाए, एडा बड़ा बॉर्डर है। और CM साहब वर्ल्ड वॉर 2 इस गल की गवाही दिंदी है, बार बार दिंदी है। वर्ल्ड वॉर 2 च जंग हुई तबाह हो गए। जापान वर्गे सूबे दे वर इरेज्ड टू द ग्राउंड। फ्रांस, हंगरी, हाँ किन्ने ही एहजे सूबे सीगे स्कैंडिनेविया और यूरोप के सारे सूबों के लाखां लोग बल्कि करोड़ों लोग बेघर हो गए, बर्बाद हो गए। तो शॉर्टकट की सी? ट्रेड। एक वीजा, एक वीजे के 25 देश ऐ घूम लो, ऐ बचों निकल लो। तो अज साडियां किस्मतां ते ताले लाते। विद इन नो टाइम यूरोप ग्रू, विद इन नो टाइम उन्होंने जिहड़ा करंसी है वो डॉलर तो पावरफुल है यूरोप। तो भाई ये इत्थे साडे क्यों नहीं हो सकता? ये साडे क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल ने सब तो वड्डे। ट्रेड अगर खुलदा है, 34 देशों में व्यापार खुलदा है, साडियां सब्जियां MP साहब रौला पाउंदे आ, मैं भी पहला पाउंदा रहा। 2 फ्लाइटां सीगियां साडियां, पहला बर्मिंघम जांदी हुंदी सी ते उदों अगे टोरंटो जांदी हुंदी। साडियां सब्जियां उत्थे जाके विकदियां ने। वो ब्रसल स्प्राउट क्यों ना खाण, साडी गोभी क्यों ना खाण भाई?
ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ 15-20 ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿਕੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੋ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, MSMEs, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਦਈਏ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਈਲ 25-30 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਿਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਦੇਸ਼, ਬੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇਖੇ ਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 25 ਨਾ ਖੁੱਲਣ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪੱਖਪਾਤ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ। ਆ ਤਾੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਭਾਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਓ ਔਰ 3 ਰੁਪਏ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਤੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਠਾਂ ਕਰ ਗਈ, ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਫੰਦੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਕੀਰ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਕੀਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਟਾਂ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ, ਠੋਕ ਕੇ ਲੋ, ਲਕੀਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ? ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਔਰ 3-3.5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ 5-5.5। ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਟਰਪਲ ਮਾਰਦਾ, ਛੁਰਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। 13 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, 12 ਤੋਂ 13 ਰੁਪਏ, ਇੱਕ 5 ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਭਾਜ 12 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ MS ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 9, ਅਸੀਂ 9 ਤੋਂ ਵੀ 6 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਊ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧ ਰਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜੇ। MSME, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸਸ ਹੋਣ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੌਜਵਾਨ will not be a job seeker, he will be a job creator. He will be a job creator ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਹ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ all the roaring economies the world over, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਮਿਟਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, all the roaring economies the world over, चाहे जापान, चाहे इंग्लैंड, चाहे अमेरिका, they are the first world countries, they have digressed towards the manufacturing sector साहब। लेकिन असी एक एग्रेरियन इकोनॉमी आ। चीफ मिनिस्टर कहना सिद्धू साहब किसानों का भला किवें करना, दिल की धड़कन है किसान। मैं इन्होंने कहना जी भी सानू ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करनी पऊगी। तुसीं अज दसो किन्ने इंडस्ट्री वाले लोग ने जिन्हां दे कोल लेबर है नहीं? पुछो, लेबर है नहीं क्योंकि उन्हां कोल स्किल है नहीं। ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ, ਸਕਿੱਲ ਦਈਏ
कारपेंटर होवे, हीली मैडम ने कारपेंटर मंगाए सी, 4000 कारपेंटर नहीं दिते गए साडे तो, क्योंकि उन्होंने कोल स्किल है नहीं सी। इस करके ये स्किल नूं डिवेलप करके ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੇਬਰ ਦਈਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਔਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੀਏ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ, ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਰੈਪਰ ਵਾਲਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਹੀਂ। 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ। ਆਲ men have eyes but few have the vision। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ, 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ 5th king came over here and he said, oh my God, 20 ਪਾਉਂਡ ਠਾ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ 1,25,000 SGPC ਕਹਿੰਦੀ 1,25,000 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, 1,25,000 ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ। ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ, 4th ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਡਾ 10 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, 20 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 10-15 ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਚੱਲ ਬਈ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਸਾਫਾ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇਹ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਗਾਹ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਦੀ ਜੀ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਾਲ ਮਿਲਾ ਦੀ, ਉਹ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਠਾਠਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਅਗਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਪੰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੁਤਬਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ GST ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਵੈਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਲਾਓ। सर, एक मैं CM साहब ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਕੱਲ ਵਾਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਰ। तो we all pray to the Almighty for the departed soul. And before I request honorable CM साहब, मैं local administration का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, DC साहब का, CP sir का for all the support. Sibin sir is also here, Kamal sir is here from Chandigarh. Thank you everyone for extending support to PITEX. Now I would like to request Honorable Chief Minister Sir, Shri Charanjit Singh Chahal. सिद्धू साहब जी, MP साहब, वेरका साहब, सारे इस मेले ਨੂੰ ऑर्गेनाइज ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, पाइटेक्स ਦੇ मेले ਤੇ ਆ ਕੇ बड़ी खुशी हो रही है।
और ये थोड़ा 15वां मेला है। मैं अजिहे सांझे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देखिया 2-4 साल चलते होंगे, ਜਿਹੜੇ 15 साल चल जाए ਇਹਦਾ मतलब भी बहुत सही काम हो रहा है। तो थोड़ी संस्था बहुत वधिया है, पारदर्शी है, यही चीज़ तय कर रही है, ਤਾਂ ही 15 साल तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲੇ ਨੂੰ करा रहे हो। और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, इंडस्ट्री ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ है। ਅੱਜ भी पता लगे 450 स्टाल लगे है, ये कोई छोटी गल नहीं। 5 देशों तो लोग आए, बहुत वड्डी गल है। तो मैं थोनों इसकी सफलता लई बहुत बहुत बधाई देना ते नाल थोड़ा धन्नवाद करदा कि सरकार दा और पंजाब दा लोकां दा एक बहुत बड़ा काम, एक सेवा तुसी इस दे राही कर रहे हो। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं पंजाब सरकार वालों ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्नवाद करदा। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। चिट्ठी भी लिखांगा, एक कल या परसों ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। टाइम भी ਮੰਗਾਂਗਾ। मैं पिछली वार ਜਦੋਂ होम मिनिस्टर ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और असी ये लिखती तौर पर भी पंजाब सरकार वालों केंद्र सरकार तो मांग करांगे। सिद्धू साहब ने सिंगल विंडो की गल की है। जिहड़ी सिंगल विंडो अज तक गिनी जाती है, वो इक्को खिड़की सिंगल है, बाकी काफ़ी हैं वो पिछे 10-15 खुलदियां पिछे। ऐसी इस तरह की सिंगल विंडो नहीं बनानी। ऐसी सिंगल विंडो बनानी है कि एक समर्थ अधिकारी नूं सारे अधिकार दे के, देखो जिथे जे जंगलात वालियां तो लैनी है, उत्थे भी IAS ही बैठा है, उधर नूं फाइल भेजदा, वो थल्ले दे क्लर्क तो तुरदी फिर उपर नूं जाती है। जे पुड्डा तो लैनी है, उत्थे भी IAS बैठा, वो थल्ले दे तुरदी फिर हर पासे उन्ना ही टाइम लगता। एक अधिकारी नूं ही जंगलात दे इंडस्ट्री के संबंध दे विच, वपार के संबंध दे विच सारे पावरां दे के असीं उहनूं सक्षम करके उस सिंगल विंडो असीं खोलांगे, जिहदे नाल सारिआं नूं फायदा होएगा। इस तरह साडे डिजिटल ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਫੇਸਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਫੇਸਲੈਸ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, पोर्टल से थोड़े जवाब आ जाए। वो सिस्टम असी थोनों बना के देवांगे, आने वाले 10-15 दिनों में ही बना देंगे। एक सिंगल विंडो ऐसी बनावांगे। बहुत सारे काम ऐसी पंजाब सरकार वालों पिछले 2 महीनों में कुछ हदायतां दित्तियां। मैं उन्होंने थोनों जानकारी देना चाहता है कि 40,000 केस पेंडिंग सीगे वैट दे। व्यापारियों के गेड़े लग रहे सी वैट जिन्हां ते खड़ा सी। ऐसी वो सारे टोटल 48,000 है, ਜਿਹੜੇ काफ़ी पैसे इन्वॉल्व वाले है, उन्होंने असी करता है कि 30% जमा करा के वो 8,000 केस है, उन्होंने केस खत्म कर देंगे। 40,000 थोड़ी अमाउंट सी, वो असी टोटल ही खत्म कर दिते हैं केस। वो हुण केस किसी ने भुगतने नहीं। जदों थोड़ी एक सबमिट हुई सी, उहदे विच मैं गल्लां करियां सी, असी इहदी नोटिफिकेशन कर दित्ती है सारियां दी। इंस्टीट्यूशनल टैक्स 2011-12 तो लग्या सी, उहदी बड़ी डिमांड सी, वो असी स्क्रैप कर दिता है। वो हुण पुराना नहीं कोई देना, ना उहदे ते अगे नूं लगना है। इहदी नोटिफिकेशन कर दित्ती।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CLU ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ CLU ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। 50% ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ 50% ਘਟਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ। ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫॉर ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੇਸਿਸ PSIDC, PFC ਤੇ PAIC ਦੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। CLU ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ CLU ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 6 ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 4 ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ 4 ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ 14 ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੁਐਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਵੈਸਟਰੀ ਰਾਜ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ PSIEC ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ 20 ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜੇ 10 ਰੀਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7ਵੇਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ, ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 12-14 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ ਬਿਜਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ BA ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲਾਏਬਿਲਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਕੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।